హాయ్ స్టూడెంట్, మనము ముందు వీడియోలో 9th క్లాస్లో ఎక్సర్సైజ్ 2.4లో 7th బిట్ 2 సమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాము. నౌ రిమైనింగ్ సమ్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. సో 7th బిట్ థర్డ్ సమ్, x cube plus 13x square plus 32x plus 20. ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఫ్యాక్టర్స్. సో నా ఇక్కడ -1ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకో, -1 + 13 - 32 వస్తుంది. సో లెట్ x + 1 = 0, x = -1. f of x = x³ + 13x² + 32x + 20. So f of -1 = -1 cube, 13 into -1 square, 32 into -1 plus 20. So -1 plus 13 minus 32 plus 20. So -1 minus 32 minus 33 plus 13 plus 20 plus 33. So 0 వచ్చిందంటే దట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది. సో x + 1 ఈజ్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, నౌ x + 1 తోటి దాన్ని డివిజన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇంకా ఫ్యాక్టర్స్ రావాలి కదా, 2 x³ + 13x² + 32x + 20. సో x² x into x² x³ plus 1 into x² x² minus క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో 12x² plus 32x. ఓకే, 12x² అంటే అప్పుడు ఏం రావాలి? +12x తోటి ఇంటూ చేయాలి. 12 1 = 12, x into x x², 12x² plus 12x minus cancellation. Okay, now 32 minus 12 0, here 2x minus plus 20. Okay, now plus 20 తోటి మల్టిప్లై చేయాలి. 20 into x 20x, 20 into 1 20 minus cancellation అవుతుంది. సో x + 1 into x² plus 12x plus 20. సో దీనికి ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం మళ్ళీ. సో a into c 1 into 20 20. సో 20కి ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే 12 రావాలి యాడ్ చేసినప్పుడు. 2 10 20 రాదు. 2 + 10 చేసినా 12 వస్తుంది. 2 10 20. సో x² plus 2x plus 10x plus 20. ఓకే, ఇది అలాగే రాసాం సేమ్. 12నే మనం చేంజ్ చేసాం. 2x plus 10xగా 12x అయింది plus 20. సో x into x కామన్ తీస్తున్నాను. x plus 2. దీంట్లో x కామన్ అయితే x ఉంటుంది, దీంట్లో x కామన్ అయిపోతే 2 ఉంటుంది. ప్లస్ 10 కామన్ తీస్తాను. x 10 2s 20. సో x plus 2 కామన్ తీస్తే ఇంకా x లీవ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ plus 10 లీవ్ ఉంటుంది. సో x plus 1. సో మనకు ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? x³ plus 13x² plus 32x plus 20 is equal x plus 1, x plus 2, x plus 10. Okay, now fourth sum. y³
plus y square minus y minus 1. Okay, now దీనికి factors find out చేయాలి. First 1 ని substitute చేద్దాం. 1 plus 1 2 minus so y minus 1, let y minus 1 is equal to 0, y is equal to 1. F of y is equal to y cube plus y square minus y minus 1. F of 1 is equal to 1 cube 1 square minus 1 minus 1. 1 cube అంటే 1, 1 square అంటే 1, minus 1 minus 1. దీనికి ఇది క్యాన్సిల్, దీనికి ఇది క్యాన్సిల్, 0. సో y minus 1 is ఫ్యాక్టర్. ఒక ఫ్యాక్టర్ వచ్చింది కదా, దాంతో డివిజన్ చేయాలి. y cube plus y square minus y minus 1. సో y cube రావాలంటే yని దేంతో ఇంటూ చేయాలి? y square తోటి ఇంటూ చేయాలి. y into y square, y cube minus 1 into y square minus y square minus plus. So now this one cancel. 2y square minus y. So plus 2y. 2y into y. 2y square. Okay, 2y square minus 2y. Minus plus. Cancel. Y. Okay. Minus 1. So plus 1 తో ఇంటూ చేయవచ్చు. y minus 1. So minus plus 0. So y minus 1 y square plus 2y plus 1. So y square plus 2y plus 1 అంటే ఏంటిది? ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 1 y square, yని 2yని ఎలా రాస్తాను? y ప్లస్ yగా రాస్తాను, ప్లస్ 1. సో yని కామన్ తీస్తే y ప్లస్ 1. మళ్ళీ ఇక్కడ 1ని కామన్ తీస్తే y ప్లస్ 1, y ప్లస్ 1, y ప్లస్ 1. Here y minus 1. ఓకే, సో ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? y క్యూబ్ ప్లస్ y స్క్వేర్ మైనస్ y మైనస్ 1కి ఫ్యాక్టర్స్ y minus 1, y plus 1, y plus 1. Next, eighth one. If ax square plus bx plus c and bx square plus ax plus c have a common factor x plus 1, then show that c is equal to 0 and a is equal to b. సో రెండింటికి కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంట? x plus 1 అంట. సో if f of x is equal to ax square plus bx plus c, g of x is equal to bx square plus ax plus c. కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి? కామన్ ఫ్యాక్టర్ x plus 1 is equal to 0 అనుకుందాం. x is equal to minus 1. సో దీన్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. f of minus 1 is equal to a into minus 1 square b into minus 1 plus c. g of minus 1 is equal to b into minus 1 square a into minus 1 plus c. సో ఇక్కడ 0 is equal to a into 1 minus b plus c. 0 is equal to b into 1 minus a plus c. a minus b plus c is equal to 0. b minus a plus c is equal to 0. Okay. So this is the first equation. This is the second equation. 1 minus 2 చేద్దాం. 1 minus 2.
a minus b plus c is equal to 0. Minus a plus b minus plus c is equal to 0. సో ఇది క్యాన్సిల్ ప్లస్ చేద్దాం. 2c is equal to 0. c is equal to 0 by 2 అంటే 0. ఓకే, దీన్ని ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే c is equal to 0, సబ్స్టిట్యూట్ ఈక్వేషన్ 1. సో a minus b plus c is equal to 0 కదా. a minus b plus 0 is equal to 0. a minus b is equal to 0. సో మనకు ప్రూవ్ చేసాం ac is equal to 0 అని. అలాగే దీన్ని a minus b అంటే a is equal to, దీన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ సైడ్ తీసుకొస్తే a is equal to b. సో ప్రూవ్ చేసాం. 9th one. If x square minus x minus 6 and x square plus 3x minus 18 have a common factor x minus a, then find the value of a. So common factor ఇచ్చాడు. ఏంటిది? x minus a. f of x is equal to, let x square minus x minus 6. g of x is equal to x square plus 3x minus 8. కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటిది? కామన్ ఫ్యాక్టర్ x minus a is equal to 0. x is equal to a. Okay. Now f of a is equal to a square minus a 6. g of a is equal to a square plus 3a minus 18. ఓకే, ఇది 0. a square minus a minus 6. ఇది కూడా 0నే. ఎందుకు? ఫ్యాక్టర్ కదా. ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పినప్పుడు 0 వస్తుందని మనకు తెలిసిపోతుంది. a square 3a minus 18. ఓకే, సో దీనికి మనం ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు. అప్పుడు ఏ వాల్యూ తెలుస్తుంది. సో 6 3 2 రాయొచ్చు. ఇక్కడ 18 ఎలా రాస్తాం? 6 3 a స్క్వేర్, దీని ప్లస్ 2a మైనస్ 3a. 3 2 6 రావాలి, మైనస్ వేస్తే అప్పుడు వస్తుంది ఈక్వల్ టు 6. సో ఏని కామన్ తీస్తే a ప్లస్ 2. ఇక్కడ మైనస్ 3ని కామన్ తీస్తే a ప్లస్ 2. 2 3 రాస్తాం కదా, అందుకే. సో a ప్లస్ 2ని కామన్ తీస్తే a మైనస్ 3 అనేది లీవ్ ఉంటుంది. సో a ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, a మైనస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ 0. సో a ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2, a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. ఇక్కడ ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. a స్క్వేర్ 6 minus 3a plus 6a minus 18 is equal to 0. a minus 3. 6ని కామన్ దిద్దాం. a minus 3. a minus 3 a plus 6 is equal to 0. a minus 3 is equal to 0. a plus 6 is equal to 0. a is equal to 3. a is equal to minus 6. సో ఇన్ని ఏ వాల్యూస్ వచ్చాయి. Okay, now 10th sum. If y minus 3 is a factor of y cube minus 2y square minus 9y plus 18, then find the other two factors. సో దాంట్లో y cube అని ఇచ్చాడు అంటే 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఉండాలని తెలియాలి. దాంట్లో 1 ఫ్యాక్టర్ ఇచ్చాడు, రిమైనింగ్ 2 ఫ్యాక్టర్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. ఓకే,
సో వన్ ఫ్యాక్టర్ ఇచ్చాడు అంటే డైరెక్ట్ మనం డివిజన్ చేయొచ్చు అని. y మైనస్ 3ని y క్యూబ్ మైనస్ 2y స్క్వేర్ మైనస్ 9y ప్లస్ 18. సో వైని దేంతో ఇంటూ చేస్తే y క్యూబ్ వస్తుంది, y స్క్వేర్ తోటి, y స్క్వేర్. సో y క్యూబ్ మైనస్ 3 ఇంటూ y 3y స్క్వేర్ మైనస్ here ప్లస్, సో y స్క్వేర్ మైనస్ 9y. సో ప్లస్ y 5 ఇంటూ y y స్క్వేర్ మైనస్ 3 ఇంటూ y 3y మైనస్ here ప్లస్ మైనస్ 6y. ఓకే, నెక్స్ట్ బ్రింగ్ డౌన్ చేయాల్సింది 18 మైనస్ 6 మైనస్ 6y మైనస్ మైనస్ ప్లస్ 18 మైనస్ మైనస్ 0. సో y మైనస్ 3 y స్క్వేర్ ప్లస్ y మైనస్ 6. సో దీని ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ చేద్దాం. y స్క్వేర్ మైనస్ 2y ప్లస్ 3y మైనస్ 6y కామన్ తీస్తే y మైనస్ 2 ప్లస్ 3ని కామన్ తీస్తే y మైనస్ 2 y మైనస్ 2 y ప్లస్ 3, ఇక్కడ y మైనస్ 3. సో 3 ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చాయి. ఓకేనా. నా ఎక్సర్సైజ్ 2.4 కంప్లీట్ అయింది కదా, ఇక్కడి వరకు 10th సమ్ వరకు. నెక్స్ట్ వీడియోలో నెక్స్ట్ సమ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ. ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.